നമസ്കാരം. മരീൻ കോളേജ് NSS യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളയനില എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറിഞ്ഞു പോയ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഇളയനില. 40,000-ലധികം ഗാനങ്ങൾ, 16 ഭാഷകളിൽ, നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ, സർവോപരി ജനമനസ്സുകളിൽ നിത്യസ്ഥാനമുറപ്പിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ. നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ഈ കലാകാരന് സമർപ്പണവുമായി മരീൻ കോളേജ് NSS യൂണിറ്റിന് ഇളയനില, a tribute to the legend SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. ഇളയനില എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുവാൻ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷൈജു അച്ഛൻ നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ മതം നോക്കി അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതമേതായാലും മനസ്സ് നന്നാകട്ടെ എന്ന ആപ്തവാക്യം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന NSSൻ്റെ മരീൻ കോളേജിലെ യൂണിറ്റ് മനുഷ്യനെ മുറിയിലിരുത്തുന്ന ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലും പുറത്തിറങ്ങി മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരള ജനത മുഴുവൻ മനസ്സിലേറ്റിയ കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഹരമായി മാറിയ ഊട്ടിപ്പട്ടണം എന്ന ഗാനവും, ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന സിനിമയിലെ കാക്കാല കണ്ണമ്മ എന്ന ഗാനവും തുടങ്ങി 100-ലധികം മലയാള ഗാനങ്ങളും 40,000-ലധികം മറ്റു ഭാഷാ ഗാനങ്ങളും ഒക്കെ പാടിയ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അനശ്വര ഗായകൻ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം മാഷിന് മരീൻ കോളേജിലെ NSS യൂണിറ്റ് ഒരുക്കുന്ന ട്രിബ്യൂട്ട് ടു SPB എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി ഷൈജു അച്ഛ. SPBയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. Sripati Panditharadhyula Balasubramaniam is a prolific Indian singer and actor. He is also known as SPB and Balu in the media. Balasubramaniam was born into an Orthodox Telugu Brahmin family in Konnetamapeta near Nellore, Andhra Pradesh. He is the second son in a family of 3 sons and 5 daughters. His father, SP Sambamurthy, was a well-known exponent of Harikatha, and his sister, SP Shailaja, is a former actress, singer in Tollywood, married to Subalega Sudhakar. He has a daughter, Pallavi, and son, SPB Charan. Balasubramaniam took to singing as a hobby during his childhood. He developed an interest in music very early in his life and had studied notations and learned to play instruments such as harmonium and flute on his own while listening to his father. His father wanted Balu to become an engineer. This brought him to Anantapur, where he enrolled for the engineering course in JNTU. Later, he discontinued the course due to typhoid and then joined AMIE. Meanwhile, he also pursued his hobby and won several awards at many singing competitions. In 1964, a Madras-based Telugu cultural organization organized a music competition for amateur singers. Balu won the first prize, and that proved to be a turning point in his life. Music director SP Kodantapani took him under his wing. Offers then poured in from Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam movies. Balasubramaniam made his debut in film music as a singer December 15, 1966 with Sri 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 Maryatha Ramana, a film scored by his mentor Kodantapani. He has sung more than 40,000 songs since then in more than 5 different Indian languages, including Telugu, Tamil, Kannada, Hindi and Malayalam. He holds the world record in the Guinness Book of World Records for having sung the most number of song recordings by any singer. During his career, he was awarded Padma Shri in 2001, 6 National Film Awards, 6 Filmfare Awards South and 1 Filmfare Award resulting from
4 nominations. One of his most impressive feats is recording 21 songs in just 12 hours. This was for Kannada composer Upendra Kumar in 1981. This is a record for the maximum number of songs recorded in a day. In Tamil and Telugu, he has recorded 19 songs in a day, and in Hindi, he has done 16 songs. He has also acted in several movies in full-fledged protagonist roles or in cameo roles, and was also an anchor for a Telugu TV program by name Paduda Thiyaga. On MyTV, he hosted a children's singing show called Padalani Vudi, which gained a lot of popularity and brought talent from all over Andhra Pradesh. On 5th August 2020, S.B. Balasubramaniam got admitted at MGM Healthcare Hospital in Chennai after testing positive and later recovered from COVID-19. But he unfortunately left us on 25th September 2020 at 1:04 p.m. SPB അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാനായി കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസസ് കൂടിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി പ്രശസ്ത സംഗീത രചയിതാവ് ജെറി അമൽദേവ് SPBയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കേൾക്കാം. Friends, I am Jerry Amaldev, music director. I have had the pleasure and the honor to meet and work with Mr. S.P. Balasubramaniam. In fact, he has sung in 3 films for me. 2 of them were in Tamil, 1 in Malayalam. The Malayalam movie was called Oru Vilippadagale, and in it he has sung a song called Maanatte Nirangal Maranyalum. This song was written by Mr. P. Bhaskaran, and Mr. Yesdas was supposed to sing it. Unfortunately, he could not make it that day, and the producer wanted the song very badly, and so he asked me whom should I call next. So I recommended SPB, that is S.P. Balasubramaniam, and he readily came and sang the song. He made no pretensions of being a great singer or being, called at an unearthly hour or anything like that. He was a very simple man, a very humble man. He treated everybody as his equal. Many times he even would think of them as his superior. For example, there was an occasion when he actually washed the feet of Yesdas as a Guru Puja or something, even though SPB was only, say, 10 years junior to him in the film world. The song he sang was as follows for me. മാനത്തെ നിറങ്ങൾ മറഞ്ഞാലും മനസ്സിലെ മഴവില്ലേ മായല്ലേ മാനത്തെ നിറങ്ങൾ മറഞ്ഞാലും. Yeah, if you can Google the song, or what do you call, find the song in YouTube, Maanatte Nirangal Maranyalum, from a movie called Oru Vilippadagale, directed by J.C. The other songs he sang for me were from a movie called, I forgot the name of the movie, but the song is En Kanmani En Paadal Keladi En Kanmani La 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 li la 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 li. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല പാട്ട്. So those also you can find in the YouTube. En Kanmani by SPB, music by Jerry Amaldev. As you know, all of us have to leave this
life at some time. I think SPB went back smiling. I think this is a lesson all of us can accept, that we should all be, what shall I say, we should all be grateful for the time we have on this planet. And when the time comes, we should gracefully leave the platform. Best wishes. അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവും പിന്നണി ഗായകനുമായ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജാസി ഗിഫ്റ്റ്. മരിയൻ കോളേജിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. NSS യൂണിറ്റ് മരിയൻ കോളേജ് കുട്ടിക്കാനം അവർ നടത്തുന്ന ഇളയനില എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് SPB സാറിനെ പോലത്തെ ഒരു ലെജൻഡ്, ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് പങ്കിട്ട കുറച്ച് സമയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ റെഗുലറായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പ്രേമബരഹ എന്നുള്ള ഫിലിമിന്റെ മ്യൂസിക് ഞാൻ ചെയ്ത്. അർജുൻ സാറാണ് എൻ്റെ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ. SPB സാർ എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു കന്നഡ പാട്ടാണ്, കന്നഡ തമിഴിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. എൻ്റെ പാട്ടിൽ ഇത്രയും നാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അത് കന്നഡയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ റെക്കോർഡിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ. ആ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സെഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതുപോലെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വളരെ ഭയങ്കരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രോച്ച്, മ്യൂസിക്കിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും പാടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം, അതൊരു ഭയങ്കര വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. മ്യൂസിക്കൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പകലിൽ ഒരു ഇരവ് എന്നുള്ള ഫിലിം ലൈവി ശശി സാറിൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടമാണ് അത്. അതിൽ നമ്മുടെ രാജാ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഇളമയനും പൂങ്കാറ്റ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് ആ പാട്ട്. ഞങ്ങൾ പല സ്റ്റേജുകളിലും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് പാടാനുള്ള ഒരു ട്രൈ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. താങ്ക് യു. இளமையனும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு, ஒரு பொழுதிலோர் ஆசை, சுகம் சுகம் அதிலே ஒரு சுகம். இளமையனும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு, ஒரு பொழுதிலோர் ஆசை, சுகம் சுகம் அதிலே ஒரு சுகம். ஒரு வீணை ஒரு ராகம், தன்னை மறந்து மண்ணில் விழுந்து இளமை மலரின் மீது தன்னை இழந்த வண்டு, தேக சுகத்தில் கவனம், காற்று வழியில் பயணம், கங்கை நதிக்கு மண்ணில் அணையா இளமையனும் பூங்காற்று. அங்கம் முழுதும் பொங்கும் இளமை இதம் பதமா
போன்ற அள்ளி அணைத்த கைகள் கேட்க நினைத்தால் மறந்தால் கேள்வி எழுமோ விழுந்தால் எந்த உடலோ எந்த உறவோ இளமையெனும் பூங்காற்று. மங்கை இனமும் மன்னன் இனமும் குலமும் குணமும் என்ன தேகம் துடித்தால் கண்ணேது கூந்தல் கலைந்த கனிய கொஞ்சி சுவைந்த கிளிய இந்த நிலைந்த என்ன விதியோ இளமையனும் பூங்காற்று பாடியதுவோர் பாட்டு ஒரு பொழுதிலோர் ஆசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகம். താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി മരിയൻ കോളേജിലെ BA എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന സിംഗിങ് ട്വിൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്റ്റി ടോമിന്റെയും കാരലിൻ ടോമിന്റെയും താരാപഥം എന്ന ഗാനത്തിന് നമുക്ക് കാതുവെക്കാം.
സംസാരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കടലും മറുകടലും എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുവാനും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറും മരിയൻ ഐക്വേസി ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പിള്ളൈ സർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വേർപെട്ടു പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയവേദനയാണ് ശ്രീ SPBയുടെ നിര്യാണം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദുഃഖം എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. അത്രയേറെ ആ മനോഹരനാദം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സംഗീതമായിരുന്നു ആ മഹാൻ്റെ മാതൃഭാഷ. കാലദേശങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സംഗീതം അതെന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും മഹാനായ ഗായകനാണ് SPB എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മൾ പല ഗായകരെയും ലെജൻഡ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ലെജൻഡ് എന്ന വിശേഷണത്തിന് തികച്ചും അർഹനാണ് ശ്രീ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. മുഹമ്മദ് റഫിക്ക് ശേഷം ഇത്ര ലയഭംഗിയോടുകൂടി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഒരു ഗായകൻ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം നമ്മുടെ കാതുകളെയല്ല ഹൃദയത്തെയാണ് സാന്ദ്രമാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്ര വേഴ്സറ്റൈൽ ആൻഡ് പ്രോലിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗായകൻ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഗായകൻ. മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം അനേകം പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ശബ്ദം മലയാളികളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ലോസ് ടു ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി. വി വിൽ മിസ് ഹിം. ആ രാഗസാഗരത്തിൻ്റെ അലയൊലി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം അനേകം ഗാനങ്ങളൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പാടിയ ഒരു ഗാനമുണ്ട്. ക്രാന്തദർശിയായ വയലാർ എഴുതിയ ഗാനം. ശ്രീ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഗാനം എന്നെന്നും ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമായ ആ ഗാനം. ആ ഗാനത്തിൻ്റെ 4 വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് 14 ലോകങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടന്നു പോണവരെ, ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് 14 ലോകങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടന്നു പോണവരെ, അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടോ, അവിടെ മതങ്ങളുണ്ടോ, ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് 14 ലോകങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടന്നു പോണവരെ. 1991 റിലീസ് ചെയ്ത ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ സാജനിലെ SPB പാടി അനശ്വരമാക്കിയ ബഹുത് പ്യാർ കർത്തേ ഹേ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വിസ്ലിംഗ് വേർഷനുമായി സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്സിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരിയൻ കോളേജ് NSS യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായ ബാലു സർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്.
ഹായ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അലൻഡ്. അപ്പോൾ മരീൻ കോളേജ് നമ്മുടെ SPB സാർ മ്യൂസിക് ലെജൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാവമായ സാഹിത്യത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് SPB സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം സോങ്സ് വെച്ചൊരു ലെജൻഡ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിൽ വേൾഡ് മ്യൂസിക് തന്നെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ SPB സാറിൻ്റെ ഡൈഹർഡ് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട SPB സാറിൻ്റെ ഒരു സോങ് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് SPB സാറിൻ്റെ സോളിന് വേണ്ടി. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி சொல்லடி, என்னால் நல்ல தேதி என்னை தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நானுனே நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன், சேர்ந்தனே நம் ஜீவனே. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி சொல்லடி, என்னால் நல்ல தேதி என்னை தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக. வாய் முடிந்த வார்த்தையாவும் காற்றில் போனால் நியாயமா? பாய் விரித்து பாவை பார்த்தால் காதல் இன்பம் மாயுமா? வாய் பிடித்து நின்றால் கூடி நெஞ்சில் உந்தன் ஊர்வலம், போர்க்களத்தில் சாய்ந்தால் கூட ஜீவன் உன்னை சேர்ந்திடும். தேனிலவு நான் வாழ ஏன் இந்த சோதனை? வாழ்நிலவை நீ கேளு, கூறுமென் வேதனை என்னையே அன்பே மறைந்தாயோ, மறப்பேன் என்றே நினைத்தாயோ. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி சொல்லடி, என்னால் நல்ல தேதி என்னை தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நானுனே நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன், சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி சொல்லடி, என்னால் நல்ல தேதி என்னை தந்தேன் உனக்காக,
ജന്മമേ കൊണ്ടേനതற்காக. ായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരാപദം, സുന്ദരി കണ്ണാൽ എന്നീ ഗാനങ്ങളുടെ വയലിൻ കവറുമായി തേർഡ് ഇയർ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിയൻ NSS വോളണ്ടിയറുമായ പാർവതി മുരളി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറും ജാനകി അമ്മയും ഒരുമിച്ച് ആലപിച്ച മലരെ മൗനമായി എന്ന ഗാനവുമായി തേർഡ് ഇയർ BC വിദ്യാർത്ഥി അഖിൽ മാത്യു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. பாதி ஜீவன் கொண்டு தேகம் வாழ்ந்து வந்ததோ, மீதி ஜீவன் என்னை பார்த்த போது வந்ததோ, ஏதோ சுகம் உள்ளோருதே, ஏதோ மனம் தள்ளாடுதே, ஏதோ சுகம் உள்ளோருதே, ஏனோ மனம் தள்ளாடுதே. விரல்கள் தொடவா விருந்தை பிறவா, மார்போடு கண்கள் மூடவா, மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா, மலர்கள் பேசுமா, பேசினால் ஊயுமா, அன்பே மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா. അടുത്തതായി കാതുൽ റോജാവേ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഓർഗൻ കവറും ഗിറ്റാർ കവറുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു തേർഡ് ഇയർ BC വിദ്യാർത്ഥി അലക്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ.
അടുത്തതായി ഇളയനില എന്ന ഗാനത്തിന്റെ മെലോഡിക്ക കവറുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഓസം ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഹോളിഡേസിന്റെ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ജസ്പിൻ ഏറത്തായി. இளையநில பொழிகிறதே புலா போகும் மேகம் கண்ண காணுமே விழை காணுமே வானமே இளையநில பொழிகிறதே. ജനമനസ്സുകളെ നിറച്ച് ലാളിത്യം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അതുല്യ കലാകാരനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് മരിയൻ കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഈ ഇളയനില സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.